ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵरुण ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ओलंपियन रमनदीप सिंह गरेवाल ने अर्जुना अवार्ड भारत सरकार ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। कोरोना महामारी दौरान रेस्टोरेंटां कारोबार संकट च लगभग 10,000 रेस्टोरेंट होए बंद। मशीन गन दे उपरी प्रायद्वीप खेतर विच लड़ाकू जहाज होया क्रैश, पायलट दी भाल जारी। लॉस एंजलिस विच गैर कानूनी पार्टी करदे 158 लोग गिरफ्तार। किसान अंदोलन तो ध्यान हटाउण लई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है भारत पाकिस्तान मीडिया। इलॉन मस्क के मंगल ग्रह जाण दे सुपने नूं झटका। स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट लॉन्च दौरान होया विस्फोट। सिंगापुर की फुटबॉल एसोसीएशन नाल ठगी, 3 भारतीयों समेत 4 खिलाफ दोष आयद। ब्रिटेन की संसद च उठिया किसान अंदोलन का मुद्दा। PM जॉनसन बोले ये भारत पाकिस्तान का मामला। ट्रंप ने कोविड-19 टीके की वंड संबंधी सरकारी आदेश से कीते दस्तखत। कैनेडा ने ब्रैग्जिट के बाद समझौते नूं लागू करन लई बिल कीता पेश ने हुण चोणवीआं खबरां। किसानों का संघर्ष हुण लोक संघर्ष बन चुकिया है ते देश विदेश तो लोकी इस नूं समर्थन दे रहे ने। लगातार विदेशों में रैलियां कढ़ के भारत सरकार उपर दबाव पाउण दी कोशिश की जा रही है। अमरीका च कल एक बार फिर भारी गिणती च पंजाबी लोगों ने किसानों के हक च आवाज़ चुकी ते रैली कढ़ी। इंग्लैंड कैनेडा तो बाद हुण अमरीका की राजधानी DC वाशिंगटन विच बहुत वड्डी कार रैली कढ़ी गई। जिक्रयोग है कि किसानों का अंदोलन हुण बाहरले मुल्कां विच भी चर्चा का विषय बनिया होया है, जिसनूं सारे लोगों वालों समर्थन दिता जा रहा है। हर देश दीयां सरकारां हमेशा लोकां दे लई चंगे काम, रोजगार अते सहूलतां मुहैया करवाउण विच मदद करदियां हन, पर जद दी भारत विच सरकार आई है उस समय तो ही सरकार पूंजीपतियां दी कठपुतली बनी हुई है। देश असीं तरक्की दे नां ते देश नूं वेचिया जा रहा है। हुण पंजाब विच लागू हो रहे किसानी बिल ने लोकां नूं हक्कां लई जगा दित्ता है। जिथे किसानां दे हक विच अंदोलन हो रहे हन, उत्थे ही दिल्ली दी सरकार दी नीति तानाशाह तो नहीं घटी, जिस दे रोष वजों बहुत सारे लोगों ने भारत लई माण दुआ प्राप्त सन्मान वापस कर दिते हैं। इस लड़ी अधीन पंजाब तो रायकोट हल्के का माण हाकी टीम के साबका कप्तान और ओलंपियन रमनदीप सिंह गरेवाल ने किसान अंदोलन की हमायत करदिआं रोस वजों अपना अर्जन अवार्ड भारत सरकार नूं वापस करन दा फैसला कीता है। रमनदीप सिंह नूं यह अवार्ड साल 1999 विच मिलिया सी। सिडनी ओलंपिक विच भारतीय टीम की अगवाई करन तो इलावा वो विश्व कप, ACI खेडां ते होर कई कौमांतरी मुकाबलिਆਂ ਵਿੱਚ भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इत्थों ये गल दस्सणयोग है कि वो अजकल कैनेडा के शहर एडमिंटन विच रह रहे हैं। अमरीकी सूबे टैक्सास विच अधिकारियों द्वारा एक ट्रक राही गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो रहे 40 प्रवासियों नूं समेत ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों अनुसार इस मामले में दक्षिणी कैरोलीना के एक व्यक्ति ने संयुक्त राज्य की सरहद से ट्रक अंदर दर्जना प्रवासियों की तस्करी करने का दोष मन्निया है। टैक्सास के दक्षिणी जिले के अटारनी अनुसार रिजलैंड के 35 साला एलोई मार्टिनेज कैरेंजा नूं अपने वाहन विच गैर कानूनी प्रवासियों नूं लिजाण की साजिश रचण लई दोषी मन्निया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दिंदिआं दस्सिया कि अक्तूबर विच गश्त दौरान पुलिस के खोजी कुत्ते ने अधिकारियों नूं लारेडो चौंकी ते इस ड्राइवर द्वारा ट्रक अंदर लिजाए जा रहे लोगों बारे सुचेत करन ते अधिकारियों ने ट्रक अंदरों 40 गैर प्रमाणित प्रवासियों नूं बरामद किया, जिन्हां विच 3 बच्चे भी शामिल सन। इस मामले की अगली जांच ने एजेंटां नूं एक बार घर विच 22 होर बिना दस्तावेज़ां दे प्रवासियों नूं लभण विच सफलता मिली अते अदालती दस्तावेज़ां अनुसार एक होर 28 साला लॉरेड दे व्यक्ति दोस मारिया रमीरेज नूं दोषी मन्निया गया। इस अपराधक गतिविधियां लई दोवें व्यक्ति मार्च विच सज़ा सुनाए जाण ते 10 साल तक जेल विच जा सकदे हन। इस साल शुरू हुई कोरोना महामारी ने तकरीबन सारे ही कारोबारां ते प्रकोप ढाया है, पर इसने रेस्टोरेंटां कारोबारां नूं बुरी तरह प्रभावित किया है। एक वपारक समूह के अनुसार अमरीका विच कोरोना वायरस के मामलों में चल रहे वाधे के मद्देनज़र रेस्टोरेंट भारी आर्थिक गिरावट विच हन अते देश भर विच तकरीबन 10,000 रेस्टोरेंट सितंबर की शुरुआत तो लैके आए अस्थाई जां स्थाई तौर पर बंद हो गए हैं। इस आर्थिक संकट विचों बाहर निकलण लई रेस्टोरेंटां के वकील संसद मैंबरां नूं देश के 5
ਲੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ $120 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੇਂਟ ਲੁਈਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ F-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਜੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ 115ਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਟਰੁਆਕਸਫੀਲਡ 에ਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ 에ਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ 115ਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਈਟਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਰਨਲ ਵਾਟ ਵੈਨਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੇ ਪਾਮਡੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 158 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਐਲੈਕਸ ਵਿਲੇਨੁਏਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਲੇਨੁਏਵਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 6 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 120 ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ 38 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਹਿਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲੈਗ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗਤੀਰੋਧ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਕੇਟ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੈਸਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਉਡਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲਨ ਨੇ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਸਫਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਡਾਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਪ੍ਰੀਖਣ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਇੱਕ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਵਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ FSA ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸੀਆ ਕਿਰਨ ਕੇਮਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ। ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੇਮਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 1,81,875 ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਰਿਸੋਰਸ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਆਏ ਸ਼ੰਕਰ ਸੁਪੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ FSA ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਸਿਆ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਠੱਗੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 28 ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਾਨਸਨ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਢੇਸੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਢੇਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਸਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵਿਡ ਰੀਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨ ਹਨਫੋਰਡ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀ ਐਨ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਪਾਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਬਿੱਲ C-18 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।